the problem is हामी realistic हुँदैनौँ क्या. We see all these social media and all that thing. A lot of people are want to get into entrepreneurship, want to have startups, अनि all these success stories मात्र feed भएको छ क्या हामीलाई. How 3 months मा यस्तो हुन्छ, how 1 year मा you become a millionaire, अनि all these things हरु मात्र feed भएको छ के. And that is like maybe not even 1% of what's happening out there. I mean, like 97% of startups fail. Exactly. Yeah. अनि जुन succeed भयो त्यसबाट पनि another 5 years or so मा another 50-60% fail. Yeah. होइन त. अनि त्यसपछि त्यो we don't know that. All we see is success stories, millionaire quotes on Instagram. होइन. अनि त्यसपछि we talk about Mark Zuckerberg and Elon Musk ले यस्तो गर्यो. Dude, Elon Musk has been working since I don't know man 1990s देखि गरेर होला. 2001 देखि he started his companies. And only 2020 ma, after 19-20 years, we see his success stories. Hi everyone, welcome to episode 10. One milestone completed. Episode 10 of the podcast series Less or More. Today my guest is Sushant Pradhan. He's the founder of the Physique Workshop. I think it is the only or the first chain gym. It is probably the only gym. Yeah. Okay. Thank you so much, Sushant Dai, for being here. My first time meeting him. So, halka awkwardness. Funny, ali the cha, but thank you so much for giving me your time. You're such a busy person, and I'm sure it wasn't easy to, find this time also. And as it's a conversation. Right. So, यो मेरो podcast series चाहिँ minimalism and intentional living भनेर सुरु गरेँ मैले. तर minimalismको बारेमा चाहिँ कुरा भइराख्यो, intentional livingको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ भएन. Both of them go hand in hand, तर त्यति धेरै चाहिँ भएन. अनि मैले चाहिँ यो एउटा युट्युबमा same person few videosमा comment आयो कि bro, the conversation's good, but why do you only talk about being more productive? Right. भनेर भन्यो कि. And then I thought, maybe subconsciously I'm doing that. Let's talk about this. And you were actually the first person that came to mind. You don't know me, I know, but you were the first person that came to mind because I had heard of you. So हजुरसँग कुरा गर्न मन लाग्यो होइन. हजुरको एउटा daily routine, if you're comfortable sharing, भन्न सक्नुहुन्छ, so that even our guests know all the stuff you do. Okay? So अहिले चाहिँ post lockdown I have been one thing मैले realize के भयो भनेपछि हैन, which is ironic for a lot of people कि during the lockdown I am not that fit भन्ने realize भयो. Like for general people, I mean, like you work out, I've been in the industry for 12-13 years. तर कस्तो भयो भनेपछि एउटा unidirectionally I was going. Right? So fitness ma you work out, gym, nutrition and all that thing, right? So I felt like there's so many things a human body can do. There are so many things that I wanted to learn, but because of this, that के कुरा टाइम पाइरहेको थिएन या भन्छ मैले त्यसलाई प्रायोरिटी बनाइरहेको थिएन कि. So post lockdown I've been busy exploring other dimensions of fitness. And so basically what I do is I wake up at around exactly 7:50. And this is I get ready, and this I do judo. That is something I recently started, right? So कस्तो थियो भनेपछि म बच्चामा हुँदाखेरि जुडो गरेको थिएँ कि मैले. अनि त्यसपछि because of studies and all that thingहरु चाहिँ मैले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाएन. So that was something that struck me during the lockdown कि हुन्छ नि अब त्यो एउटा चाहिँ मेरो incomplete जस्तो feel भयो मलाई. So I started with judo. So judo is 9 to 10:30, 11. I come home, get my meals, and त्यसपछि I work. I do online coaching as well for fitness. And so that's there. Then majority of my focus is towards the Physique Workshop, so marketing, the numbers and all that thing. के भइरहेको छ, के गर्ने, कसो गर्ने. And त्यसपछि around 2:30 sometimes I do other forms of fitness like jujutsu or martial arts पनि गर्छु. त्यसपछि 4:30 मा it's workout time. So what I do is 6 days a week. I work out 5 days a week out of 7, I know. And so each day different branches जान्छु because we have 5 branches Physique Workshop. So different branches ma I work out. That's between 4 to 6 around.
त्यसपछि 6 to 7:30 is when I interact with my team and everything. And 7:30 to 9:30 or so is I'm doing Muay Thai. So that's that, and then I come home at like 10:30. So that's basically my day, and I sleep at around 12. म अस्ति सक भएको कि when you texted me at 3:47 a.m. And morning I was like what is he doing till that time? Yeah, like, so usually working? I sleep at 12 to make sure that I get 8 hours of sleep. 12 to 7:50. But there are days when I'm like, your mind is racing, एउटा thought process catch गरेको हुन्छ. So that was one of those days when I was actually planning what do I do next भन्ने कुराहरु के. Okay, I see. So that's why I was awake. And like so हजुरको 9-10 सम्म जति चाहिँ उ हुन्छ भनेपछि 8 to like 9 to 10, that's like 13-hour days. More or and less, yeah. I found the reason I was smiling a lot when you said finally 2:30 तिर workout भन्नुभयो नि. So then judo and then jiu-jitsu and Muay Thai चाहिँ you don't characterize as workout or no, I mean like those are के भने workout भन्दा पनि that's me learning a new skill भनौं न एउटा हिसाबले हैन. अनि the workout is actually the gym भनौं. For me that's the workout, right? Okay. The other things are skill acquisition भनौं. अनि so like you're also an entrepreneur. Right. Are there other like entrepreneurial like venues you're exploring right now? So the physics workshops are मेरो primary focus भयो. Apart from that, I do online coaching, fitness clients, which is अहिले कोभिडको बेलामा त कोभिड भन्दा अलि अगाडिदेखि स्टार्ट गरे हो मैले चाहिँ गर्नु चाहिँ. तर मोरलेस त्यही पेसमा कन्टिन्यू चाहिँ भइ नै आएको छ हैन. अदर देन द्याट there is retail therapy भन्ने चाहिँ अर्को it's an online store. Okay. Right, women's online store. So that is something that I'm doing with my partner, and especially couple of IT work or one apps and this software. I'm involved in those. And how do you manage your time though? Like with all these things pulling your attention, and you also have your podcast, which right. Yeah, like once a week demands its own time. Right. So like, how do you distribute yourself into all these places? मैले चाहिँ यो कुरामा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु हैन. What I tried to do पहिला was making schedules. कि like okay, Sunday is for TPW, Monday is for this, Tuesday is for this, Wednesday I'll think about marketing, Thursday maybe financial. So this is segregate गर्नु खोजे के. But that doesn't work because you cannot force your mind to think like हुन्छ नि यो दिनमा यसको बारेमा मात्र सोच्छु भनेर. Right. So what I usually do is जुन मेरो टाइम हुन्छ बिट्विन भनौँ 10:30 देखि 2 को अराउन्डमा मोरलेस अलिक फ्री हुन्छ म बिहान. राइट. त्यो टाइममा चाहिँ आई सिट डाउन एन्ड देन सी वाट निड्स अटेन्सन त्यो अनुसारले. बिकज आई हेभ रिसेन्टली कम इन टर्म्स टु थिङ्किङ द्याट हुन्छ नि यु क्यानट फोर्स युर सेल्फ कि लाइक हुन्छ नि अब प्रोडक्टिभ हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि. लाइक अब आज यो टाइम भयो यसको लागि मैले डेडिकेट गरेको छु यसमै सोच्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन. इफ यु फिल लाइक एभ्रिथिङ इज गोइङ इन प्लेस देन द्याट्स फाइन. डोन्ट फोर्स युर सेल्फ. तर चाहिँ इफ यु फिल लाइक यु निड to work on something भनेपछि त्यो अनुसारले फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो. बिकज आई थिङ्क being an entrepreneur, you define your own time. You define how you want to work, when you want to work, given that you actually work. कहाँ attention चाहिरहेको छ त्यो चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो. So with that being said, त्यो टाइममा चाहिँ it's usually we as entrepreneurs हाम्रो काम भनेको त it's usually planning and thinking workहरू भयो होइन. So त्यो टाइम चाहिँ that's when I utilize all this stuff को लागि. मेरो चाहिँ हजुरले जस्तो भन्नुभयो नि स्केड्युल बनाउन ट्राई गर्नुभयो बट देन यु कान्ट फोर्स. म चाहिँ त्यस्तै नै छु कि लाइक आई हेभ टु राइट इट डाउन, आई हेभ टु पेन इट डाउन अर एल्स यादै हुँदैन. या तर चाहिँ सी आम द सेम विथ आइडियाजहरूको केसमा चाहिँ क्या आई हेभ लाइक नोटमा कति धेरै फोल्डर एभ्रिथिङ छ. तर अपार्ट फ्रम द्याट कस्तो भनेपछि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुन दिन कुन कम्पनीमा फोकस गर्ने या हुन्छ कुन दिन के को बारेमा एक्ज्याक्टली सोच्ने भनेर चाहिँ डजन्ट वर्क फर मी. अनि के आइडियाज आयो भने आई राइट इट डाउन. तर एक दिनमै आई क्यान बी थिङ्किङ अबाउट 2 डिफ्रेन्ट कम्पनीज. या भने देयर माइट बी अ डे वेयर आई जस्ट हुन्छ नि सबै चिज एभ्रिथिङ गोइङ फाइन अर नट भनेर एकचोटि सरेर सोच्छु. इफ थिङ्स आर ओके भनेर आई डोन्ट फोर्स माइ सेल्फ. राइट. सो त्यो पज दिनलाई चाहिँ जरुरी छ कि बिकज आई ट्राई डुइङ द्याट फर बिफोर लकडाउन चाहिँ मैले त्यसरी नै स्केड्युल गर्थेँ कि. अनि
दिनमा 3-4 टाइम स्लट्स where I was like यो बेला यो सोच्ने अनि it just doesn't work. For me it doesn't work. मेरो पनि लाइक अब आम अल्सो इन्भल्भ इन लाइक 4-5 डिफ्रेन्ट थिङ्स कि मेरो अब कोर बिजनेस भयो होइन अनि त्यसपछि मेरो भर्खर रिसेन्टली एउटा एप पनि डेभलप गरेको छु पञ्चेबाजा भन्ने अनलाइन डेटिङ म्याट्रिमोनी एप जस्तो होइन अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि आई टिच अल्सो अनि यो पडकास्ट भयो अनि त्यसपछि अब इन अ मन्थ अर टू अर्को एउटा पनि सुरु हुँदैछ होइन सो लाइक 5-6 डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट त्यो अटेन्सन इज पुलिङ मी के अनि one of the reasons being like म recently I finished my grad school के अनि grad school सकाएपछि चाहिँ like right before I came back to Nepal I told myself कि यत्रो like you know पढ्यो यत्रो like you know invest गरेँ आफ्नो एजुकेसनमा now I have to do so much that this becomes worth it म फ्री भयो भने चाहिँ then this is not being worth it भनेर I forced myself to think that way के and my whole focus was you have to keep on being productive. Yes. I know, like every minute has to be productive. Okay? Otherwise you kind of feel guilty. Yeah. Right. I actually felt like that. Okay? Like I'm not doing justice to my education, to all the investment that went into that. And the reason like I started this whole like mess just to like do this, I have to do that, I have to do this. And एक हप्ता 2 हप्तासम्म if I realized कि okay this time of the day चाहिँ generally म free हुँदो रहेछु भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ maybe I should use that time for something. Okay, and I became like kind of too focused on productivity. अनि के चाहिँ realize भयो भने मलाई like I'm spreading myself too thin. Yes. And if I can't focus and give the necessary time to each one of these things, then ultimately what's going to happen, they're all going to just be like just okay, mediocre. सबै कुरा राम्रो चाहिँ हुन सक्दैन केही कुरा राम्रो गर्ने हो भने त धेरै टाइम दिन पर्यो फोकस दिन पर्यो म त्यो गल्ती पनि जस्तो लाग्यो कि लाइक आफू धेरै गर्न खोज्दाखेरि लाइक व्हाट डु यु थिंक अबाउट दैट लाइक सिन्स यु आर अल्सो डुइङ सो मच हैन सो मेरो पर्सेप्सन के छ भने इट हेज इभल्भ क्वाइट अ लट मेरो वे अफ थिङ्किङ यो केसमा चाहिँ स्पेसली त्यसलाई राइट पनि भन्नु सकिँदैन रङ पनि भन्नु सकिँदैन इट डिपेन्ड्स होइन किनभने आई फाइन्ड माइसेल्फ along those lines बेला बेलामा where time free भयो भने चाहिँ what am I doing जस्तो हुन्छ कि or if I'm doing the same things for quite some time त्यसपछि I feel like stagnant भएको म प्रोग्रेस नै भइरहेको छुइनँ it's not challenging to me kind of I think it's a good thing पनि हो तर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई as long as if you are not able to तिमीले भने जस्तो maintain all of those things that projects that you have undertaken I mean what's the use भन्ने पनि कुरा भयो right so ठ्याक्क यसको आन्सर त मसँग पनि छैन इट्स एकदमै डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन नै होइन तर इट्स गुड टु ह्याभ द्याट मेन्टालिटी कि लाइक आई सुड बी डुइङ समथिङ तर यु हेभ टु एनालाइज लाइक इज इट वर्थ इट अर नट भने वर्थ इट एन्ड अल्सो लाइक मेरो क्यापेसिटी छ कि छैन त्यो सबै गर्नको लागि आफूलाई धेरै नै फोर्स गरेर लाइक त्यो युट्युबमा मेरो एउटा दुइटा भिडियोजमा कमेन्टहरू कि ठिक छ तर वाइ सो फोकस्ड अन प्रोडक्टिभिटी भने एन्ड आई एक्चुली फिल लाइक एम आई सो फोकस्ड अन लाइक इन माई नर्मल लाइफ अल्सो प्रोडक्टिभ हुनैपर्छ अनि लाइक आफ्टर अ लट अफ यो मैले इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दा सोच्दाखेरि के चाहिँ भयो भने मेरो माई फोकस वाज नट अन प्रोडक्टिभिटी बट वाज अगेन्स्ट यो कम्प्लेसेन्सी कि यस अनि like I don't think I trip on this like word of productivity कि I'm being productive that's good भनेर तर I punish myself when I feel like the complacency कि अनि like I want to talk a little bit about complacency with you like complacency भनेर हजुरले आफ्नो लागि चाहिँ like कसरी सोच्नुहुन्छ being complacent त्यस्तो स्पेसिफिकली त सोचेको छैन मैले त्यसरी like do you feel like alsi for example being complacent I know or satisfied म चाहिँ satisfied भनेर नो मैले त्यही त त्यसरी एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ होइन कि म त्यो फेजबाट निस्केको हो होइन आई देयर वाज अ पोइन्ट वेन आई वाज लाइक हुन्छ नि कस्तो हुन्छ भनेपछि आई थिङ्क इन बिट्विन ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ देयर वाज अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ आई वाज लाइक
गो एकदमै हुन्छ नि एकदमै वर्क मात्र फोकस थिएँ अनि त्यसपछि आई निड टु बी प्रोडक्टिभ या अलिकति फ्री टाइम भयो भने कपाल अफ डेज इन अ रो भयो भने चाहिँ आई काइन्ड अफ स्टार्ट फिलिङ गिल्टी होइन अन्त त्यो फेजमा पुग्यो अनि त्यसपछि रियलाइज कि लाइक हुन्छ नि युर गोइङ टु हार्ड काइन्ड अफ देन यु काइन्ड अफ पुल ब्याक अनि त्यसपछि फ्यु डेज पछि यु फिल लाइक हुन्छ नि युर बिङ लेजी अगेन सो समर इन बिट्विन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई डोन्ट ह्याभ स्ट्रङ फिलिङ्स यो कुरामा चाहिँ अहिले म चाहिँ पोस्ट लकडाउन लट अफ थिङ्स ह्याभ चेन्ज किनभने लकडाउनमा धेरै कुराहरू मैले सोच्न पाएँ किनभने यु वर इन रस जतिखेर पनि रस हुन्छ अनि यु डोन्ट ह्याभ द्याट टाइम टु थिङ्क अबाउट वाट एम आई डुइङ एक्चुली होइन अब कहाँ जाने के गर्ने मात्र सोचिरहेको हुन्छ तर अहिले के गरेर आएको छु त अनि वाट डु आई एक्चुली वान्ट टु डु वाइ एम आई डुइङ वाट आई एम एक्चुली डुइङ र वाइ डिड आई स्टार्ट सो अल दिस थिङ्स सोच्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु बी भेरी कन्सियस अबाउट थिङ्स द्याट यु एक्चुली वान्ट टु डु होइन यो इट्स नट अबाउट बिङ सेटिस्फाइड अर किलिङ टाइम त्यसले चाहिँ जज गरेर चाहिँ हुँदैन होइन वाट आर थिङ्स द्याट एक्चुली म्याटर टु यु एन्ड आर यु मेकिङ एन एफर्ट टु मेक दोज थिङ्स ह्यापन आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट वे टु लुक एट इट रादर देन हुन्छ नि आर यु डु यु हेभ अ लट अफ टाइम अर आर यु गोइङ भेरी हार्ड म लाइक वाट यु सेड राइट नाउ कस्तो स्ट्राइक भयो कि वाइ आर यु डुइङ दिस एन्ड रादर देन वाट एन्ड नट टु किल टाइम कि I think two questions. I probably haven't been doing that as much. Yeah, and one of the things that I realized was, हामीहरू 1 year, 2 year, 3 year down the line when we start to work, हामीहरूको thought process completely changed भइसक्यो हुन्छ कि and it's very important to sit back and realize कि जब we actually wanted to start this thing, whatever we are doing, होइन त्यो बेला हाम्रो माइन्डको स्टेट के थियो त why did we actually want to do whatever we are actually doing अहिले किनभने once you actually get the dice rolling 2 years 3 years down the line next month को revenues हुन्छ नि next quarter को marketing and all those things हरूमा focus गरेर चाहिँ which is important but then what was the initial goal त्यो पनि रिफ्लेक्ट गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ म कम्प्लेसेन्सीको बारेमा चाहिँ किन लाइक कुरा निकालेको भने चाहिँ होइन यो भर्खर अब कोभिडको बेलामै छौँ बट लाइक द पिक आई गेस हरायो कहाँ भयो होइन अनि त्यति बेला जब यो लकडाउन थियो फ्यु मन्थ्सको लागि अनि सडनली अब विन्टर आयो दिज टाइम्स यो विन्टर अनि यो लकडाउन जब इट वाज सो इजी टु मेक एक्सक्युजेस नि होइन अनि लाइक जस्ट एक्सेप्टिङ ओके बिकज अफ दिस सिचुएसन आइ एम नट डुइङ दिस बिकज अफ दिस सिचुएसन इट्स ओके टु बी लेजी it's okay to stay in bed all day and watch Netflix or whatever because of certain situations and त्यो कारणले I think त्यो complacency पनि बढ्यो कि like with everyone होइन अनि विन्टर त जेनरली त्यो स्लम्प जस्तो पनि देखिन्छ स्पेसली लाइक विथ एक्सर्साइज रिगार्डिङ एक्सर्साइज होइन यो कोभिडको टाइममा त जिम मेम्बरसिप थियो जिम मेम्बरसिप नभएर एक्सर्साइज नगरे अनि त्यसपछि आफ्टरसम्म होइन यसरी त हुँदैन भनेर योगा म्याट किने अनि स्किपिङ रोप्सहरू किने होइन अलिअलि त एक्सर्साइज गर्नुपर्छ एकैछिनको लागि भयो बट देन जिम नभइकन घरमा एक्सर्साइज गर्ने मन नलाग्दो रहेछ भनेर गर्न छोडेँ कि अनि त्यसपछि यो मैले अघि पनि हजुरसँग सेयर गरेको त्यो म्याट डिएभेला भन्ने युट्युबर छ होइन उसको चाहिँ 30 डे वर्कआउट अल द्याट स्टफ छ नि अनि मैले त्यस्तै एउटा रुटिन बनाएँ कि 30 डेज चाहिँ धेरै कम्प्लेसेन्ट भएँ होइन आई सुड बी मोर प्रोडक्टिभ सो वेक अप 6 o'clock एभ्री मर्निङ मेक माई बेड एभ्री मर्निङ एक्सर्साइज इट मोर भेजिज लेस देन 30 minutes सोसियल मिडिया एभ्री डे भनेर मैले सबै कुरा एकैचोटि अनि लाइक नट टु बिल्ड गुड ह्याबिट्स अल द्याट स्टफ त छ तर टु बी मोर प्रोडक्टिभ भन्नको लागि कि 1 महिना एकदमै गरेँ है त्यसपछि लाइक 2-4 दिन फलो भयो लाइक अगेन एन्ड कि सो लाइक हाउ डु यु मेक ह्याबिट्स स्टिक लाइक द्याट वाज अ स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेन्ट अब ममा नि कमजोरी होला एक्सपेरिमेन्ट भएको कारणले मात्र मैले गरेँ तर हाउ डु यु मेक लाइक ह्याबिट्स स्टिक एन्ड लाइक हाउ डु यु स्टे सो लाइक डिटर्मिन्ड टु यो गर्छु कन्टिन्यू गरिरहेको छु the way I look at it is because I have enforced those schedules on me as well and the same thing happened like a couple of days I do it like meditation one of those things you need to meditate it feels good you need it
तर चाहिँ कपाल अफ डेज गर्छ अनि त्यसपछि यु स्ल्याक अफ. सो फर मी वाट आई हेभ रियलाइज इज अगेन दुईवटा कुरा अघि नै भनेको कुरा. एउटा भनेको चाहिँ वाइ डु यु वान्ट टु डु वाट युआर अबाउट टु डु, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन. आउटकम के हो त, एन्ड इज इट एक्चुली द्याट इम्पोर्टेन्ट फर दि आउटकम द्याट यु वान्ट. त्यो एउटा कुरा हो. अर्को कुरा भनेको चाहिँ नट इन्फोर्सिङ टु मेनी थिङ्स एट द सेम टाइम, नट इन्फोर्सिङ टु मच, not taking too much on your plate भनौँ न. So I think those two things are very important. किनभने a lot of times like for example waking 6 AM वाला I used to be that person. बिहान 5 बजे उठ्ने 6 बजे उठ्ने अनि त्यसपछि इट वाज लाइक माई टाइम. अघि मैले स्केड्युलहरू कुरा गरेँ नि त मेरो, त्यतिखेर चाहिँ वान अफ माई टाइम. किनभने सबजना सुतिरहेको हुन्थ्यो. फर मी आई निड टु बी अलोन टु बी एबल टु थिङ्क. सो वाट आई रियलाइज वाज बिहान 5 बजे उठ्यो भने कोही पनि हुँदैन. सो आई कुड थिङ्क प्रब्ली एन आवर or 2. तर चाहिँ इट डिडन्ट वर्क आउट द्याट वेल क्या होइन. अनि त्यसपछि मेरो स्लिप पुगेन, मलाई झन् प्रपरली फङ्सन गर्न सकेन म. अनि इट turned out to be exactly the opposite of being productive. अरू बेला म नर्मली दिउँसो एकछिन फ्री भयो भने के आइडियाज आउँथ्यो के सोच्थेँ भने now my brain is not working because I sleep at 12-1 मा and now I'm forcing myself to wake up at 5 AM. So त्यस्तो enforced habits हरू, it's good to experiment or do those things for a couple of days होइन. मैले चाहिँ इन्फिनिटी नै क्यारी गरेर राख्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ सोच्दिनँ आजकल होइन. 1 week 2 week 1 month गर. तिमी 9 मा उठ्ने मान्छे 6 मा एभ्रिडे उठ्छौ भने मेबी बाई द एन्ड अफ द एक्सपेरिमेन्ट 7:30 मा उठ्ने बानी हुन्छ. सम फर्म अफ इम्प्रुभमेन्ट त भयो. तर तिमी सकि नसकी इफ युआर सेइङ कि म होइन 6 मै उठ्छु थ्रु आउट माई लाइफ टाइमहरू भने यु विल इभेन्चुली बर्न आउट right or having too many things at the same time नै. So it's a very slow process habits enforce गर्ने भनेको कुरा चाहिँ. And you have to give attention to one of those things, one block at a time, that's perfect. Then you move on with the other block. So same thing with starting so many projects को पनि हामीले कुरा गर्यौं नि त. I think that is important as well, to undertake to do one thing. अनि त्यसपछि मेन्टेन गर्नलाई त रिलेटिभली इजी छ नि त, बिल्ड गर्न गाह्रो हो नि त. अनि त्यसपछि यु एड अनदर थिङ वन्स द्याट्स बेटर, अनि त्यो मेन्टेन गर्नलाई सजिलो. सो द्याट इज वाट आई हेभ कम इन हुन्छ नि पिस विथ हाउ आई अपरेट भनौँ न. मैले त्यो जुन अघि त्यो 6 ह्याबिट्सको कुरा भयो नि, मैले 6 o'clock मा उठ्ने थियो नि. फर्स्ट 1 week or something 10 days चाहिँ उठ्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि इदर पढ्ने अर त्यसपछि लाइक वर्कआउट गर्ने त्यस्तो यस्तो भयो कि. एन्ड लेटर वाट ह्यापन 6 बजे उठ्ने बित्तिकै त्यो अलार्म मैले के गरेँ भने अलार्म चाहिँ बेडको छेउमा नराखेर अलिक टाढा राखेँ कि. सो त्यहीँ गएर अफ गर्नुपर्छ. अफ गरेपछि बेडमा आएर एकैछिन 5 मिनट एउटा युट्युब भिडियो हेरौँ होइन. मैले चाहिँ अनि सोसियल मिडिया कम चलाउनको लागि फोनबाट सबै हटाएको छु कि होइन. द्याट्स वान ह्याबिट द्याट हेज स्टक ह्याप्पिली होइन. अनि हटाएँ. अब के गर्ने, फोन चलाउनु मन लाग्यो बरु युट्युब भिडियो बजाइरहेको छु होइन. अनि यु फिल लाइक युट्युब इज नट सोसियल मिडिया. अनि एउटा भिडियो पछि अर्को सो लाइक खाटमै 7:30 बजीसम्म बस्यो. सो वाट्स द पोइन्ट अफ वेकिङ अप एट 6 इफ युआर गोना बी इन बेड. सो त्यो इल्युजन अफ प्रोडक्टिभिटी कि. आई फिल लाइक आई एम बिङ प्रोडक्टिभ बट लाइक आर यु एक्चुली डुइङ स्टफ जस्तो थियो. यु बर अ भेरी गुड पोइन्ट बर्नआउटको कुरा कि होइन. समथिङ आई रियली वान्टेड टु टक विथ यु अबाउट. In trying to do all this, do you experience burnout and like how do you deal with that? Recently no. किनभने चाहिँ all of what I have built, भनौँ न habits देखि लिएर whatever I'm doing मेरो schedule, it didn't start at once एकैचोटि सबै. So in fitness पनि के हुन्छ भनेपछि you don't go and start doing 2 hour workout होइन. त्यो गऱ्यो भने यु विल फिल द्याट बर्न आउट. सो वाट यु डु इज यु स्टार्ट विथ मेबी 15 minutesको वर्कआउट. त्यसपछि यु एड अन कपाल अफ विक्स यु एड अन मोर गर्दा 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 यु विल इभेन्चुली बिल्ड अप अ टलरेन्स. अनि त्यसपछि द्याट 1 hour 2 hour विल फिल लाइक नथिङ राइट. सो त्यो गोइङ स्लो एन्ड बिल्डिङ अप इज द की होइन. त्यो रेजिस्टेन्स इनिसियली नै क्रिएट हुनु भएन कि हाम्रो साइडबाट. बिकज इफ यु ट्राई टु डु अल अफ दोज थिङ्स एट वान्स, I mean there's only so much you can take, especially when it comes to things that where you have to use your thinking capabilities होइन. So doing one thing until I again maintenance mode मा लगेर त्यसपछि you add on another thing, you focus on that.
अर्को कुरा मेन्टेन गर्नु त रिलेटिभली सजिलो छ नि. सो द्याट इज इजी विथ मेरो वर्कमा पनि. आई रिमेम्बर लाइक आई स्टार्टेड TPW 7 or 8 years ago. अनि त्यतिखेर आई युज टु ह्यान्डल एभ्रिथिङ लाइक फ्रन्ट डेस्कमा पनि आफू बसेछ, ट्रेनर, म्यानेजमेन्ट, इभन इनिसियली क्लिनिङ द जिम एन्ड अल द्याट थिङ, एभ्रिथिङ आफै गर्छ कि. तर हाउ अब 5वटा जिम कसरी म्यानेज गर्न सकिरहेको छ त भन्ने कुरा हो फर लट अफ पिपल. त्यसपछि अरू बिजनेस पनि कसरी म्यानेज गर्छ, द्याट इज बिकज एउटा सिस्टम क्रिएट हुँदै गयो. आई हायर्ड समवन, त्यसपछि उसलाई ट्रेन गर्दै गयो, एउटा सिस्टम क्रिएट भयो, यसो चेक गर्ने, यसो गर्ने, यसो गर्ने. त्यसपछि अर्को पर्सन त वन्स त्यो सिस्टम इजी भएपछि अटो पाइलटमा गएपछि देन आई मुभ अन विथ अनदर ब्रान्च. सेम थिङ विथ द्याट. त्यो एउटा अटो पाइलटमा पुगेपछि देन आई मुभ अन विथ अनदर ब्रान्च. त्यो गर्दाखेरि 5वटा ब्रान्च आम म्यानेजिङ इट अल बाई माइसेल्फ. तर इफ 5वटै मलाई इनिसियली नै दिएको भए, इफ आई ह्याड नो क्लू अबाउट सिस्टम or all of those things भनेपछि I wouldn't have been able to just maintain it पनि. Right? So same thing with habits and doing things or doing projects or pretty much anything in life. You cannot do all of those things on a level of 100. होइन, you start something lower level बाट you build it up, you max it out to 100. त्यसलाई 100 मा मेन्टेन गर्न it becomes relatively easier. त्यसपछि you add another thing जुन चाहिँ you will build up. So त्यसरी चाहिँ attention divide गर्न चाहिँ it's very important. So you're saying कि if you do it in that way, the burnout experience हुँदैन. Yes, because you're used to something and you're just adding a fraction of the other thing. Adaptation भइसक्यो. Adaptation, yeah, that is the key. Adaptation is the key. So the adaptation भइसक्यो हुन्छ यो लेभलमा. त्यसपछि the 15 minutes for a 30 गर्दाखेरि you're only increasing 15, you're not increasing 30. Yes. So same thing with workoutsहरू पनि. You cannot expect म अब आज I'll do everything 1 hour 2 hour एकैचोटि जिममा गर्छु भन्नु भएन. No, just first day tie up your shoes, go around the block, come back home, 10 minutes and do that for a week. त्यसपछि 15 minutes लग, 20 minutes लग. अनि it seems like so little के. होइन, 10 minutes workout, it doesn't even work. But then every week 5 minutes मात्र add गर्यो भने in a matter of a year it will be a lot. होइन. So same thing like मैले workout गरेर it's been 13 years. तर imagine just adding 5 minutes every week 13 years it turns out to be a lot. And so that's how my body has adapted. So same thing with work, same thing with your attention. Small fractions that you feel like oily, it doesn't matter. It will add up in the long run. So being an entrepreneur, being someone who wants to take an initiative or wants to do something, you have to look at everything in the long run just to लाग्छ मलाई चाहिँ. And that is something I think a lot of people miss. They want oily results. Yeah, because हामी कस्तो impatient छौँ नि, like to see change, to see some kind of improvement, to see your impact. हामी त कस्तो इम्पेसेन्ट छौँ नि, अहिलेको अहिले नै हेर्नु मन लाग्छ. आइडिया आएपछि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा आइडिया छ भने गरिहालौँ न जस्तो लाग्ने. किनभने चाहिँ अब म आम नट अ जिनियस, त्यो आइडिया ममा मात्र त छैन होला, अरू कोहीसँग पनि आएको छ होला त्यो आइडिया. अनि इफ आई डोन्ट डु इट समवन एल्स विल. म त्यो आई अलवेज युज दिस एक्जाम्पल कि लाइक द थियोरी अफ एभोल्युसन, लाइक वान अफ द मोस्ट ग्राउन्ड ब्रेकिङ थिङ्स द्याट हेभ एभर बिन थट अफ, होइन, द्याट हेज एभर बिन थट अफ was thought by 2 people at the same time. And so like even calculus, and it was thought of by 2 people at the same time. So like म त के हो, म त कोही पनि होइन, केही पनि होइन. So like यो आइडिया त आई थिङ्क म जिनियस, तर अर्को कोही मान्छे 5 जनाले सोचिरहेको होला. So if you don't do it, you'll miss out that chance भनेर. And I'm sure there are others like me also, like who think the same way. अर्को कसैले पनि यस्तो सोचेको छ मैले गरिनँ भने. एन्ड लाइक त्यो यो रिमोर्स फिल हुन्छ नि, लाइक एउटा आइडिया छ, मेबी आई विल डु इट इन लाइक 5 months, नेक्स्ट इयर गर्छु होला. एन्ड सडनली त्यो इट लाइक इन लाइक 2 months यु विल सी इट अलरेडी डन कि. एन्ड देन यु हेभ दिस रिग्रेट, वाइ डिडन्ट आई डु इट, कुरेर हो, इट्स बिकज आई वेटेड. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी झन् 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 इम्पेसेन्ट भइराख्ने कि. आई थिङ्क त्यो कारणले चाहिँ हो कि लाइक यु नो अ लट अफ पिपल like me can't apply that philosophy. I agree. I was the same पहिला होइन. र अहिले पनि छु कति कुरामा चाहिँ कि I want to do things right away, सकै हालौँ न त काम. Procrastination is not one of those things that I actually do. म चाहिँ जे पनि कुरा सकौँ त्यसपछि we will rest kind of philosophy छ मेरो. But
एउटा कुरामा चाहिँ म चाहिँ के अर्को चाहिँ के छ भने आइ एम भेरी सेल्फ अवेयर अबाउट माइसेल्फ एज वेल र आई डोन्ट वान्ट इज रस गरेर मसँग वाट आई हेभ त्यहाँ पनि नेगेटिभली अफेक्ट होस् भनेर सो वाट आई एम डुइङ करेन्टली त्यसमा नेगेटिभली अफेक्ट पनि हुनु भएन नि त अनि इफ आइ एम स्टार्टिङ टु समथिङ केही कुरा नयाँ आइडिया आयो या भन्छ कि प्लान आयो भनेपछि त्यो पनि प्रपर वेमा गर्नु पऱ्यो होइन सो आई क्यालकुलेट द्याट इफ आई फिल लाइक हुन्छ नि यो नयाँ प्रोजेक्ट आई क्यान अन्डरटेक अर यो आइडियालाई मैले कन्भर्ट गर्न सक्छु एन्ड इन्स्टेन्टली गर्न सक्छु बिफोर समबडी एल्स त्यो एउटा रस भनेपछि आई डु इट इट्स नट द्याट गर्नु नै नहुने कुरा पनि होइन अफकोर्स वाट एभर यु सेड इज राइट एज वेल होइन सो त्यो फर्स्ट मुभर्स एडभान्टेज भनेको द्याट इज रियल सो इट एक्चुली यो कतिवटा कुराहरू वेन इट कम्स टु बिजनेस or being productive or things that we do रुल्स भन्ने हुँदैन कि देयर आर अलवेज दुईवटा कन्फ्लिक्टिङ थट हुन्छ नि कि होइन सबैले चाहिँ छिटो गर पनि भन्छ कतिजनाले वेट पनि गर पनि भन्छ डिपेन्ड्स अन हु यु आर लिसनिङ र के गर्दैछौ अनि त्यसपछि योर पर्सनालिटी टाइप एज वेल एट द एन्ड अफ द डे राइट सो या मोस्ट अफ दिज थिङ्सहरूमा वेन एभर आई टक अबाउट ideas or whatever I'm doing, I stay very neutral because what I can say is what I can talk about is what has worked for me or what I do. I don't know if मैले गरेको कुरा मैले अपोजिट वेबाट गरेको भए पनि वर्क गर्न सक्थ्यो होला होइन I'm not sure about that right so one way भन्ने नै हुँदैन कि अनि जस्तो यो मैले लाइक आई सेड मैले भर्खर रिसेन्टली पञ्चेबाजा भन्ने एप डेभलप गरेँ नि होइन सुन आफ्टर द्याट अर्को एउटा आइडिया आयो कि मलाई चाहिँ अनि अझ ओह कस्तो लाइक आई थिङ्क दिस कुड बी समथिङ मैले खोजेँ नेपालमा कसैले पनि यस्तो गरिरहेको छैन नट अ म्यासिभ इनिसिएटिभ त होइन बट लाइक यो गर्न पाएँ त्यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो कि एन्ड देन लाइक जस्ट लाइक अन रिफ्लेक्टिङ आई डिड थ्याङ्कफुली टेक अ स्टेप ब्याक कि बिकज इफ आई स्टार्ट डुइङ द्याट एन्ड देन आई कान्ट गिभ टाइम टु भर्खरै सुरु गरेको कुरा यसलाई त एउटा लेभलसम्म त पुऱ्याउनु पर्ने छ तर नाउ इफ आई स्टार्ट डिभाइडिङ माई ब्रेन इन्टु दिज टु थिङ्स यो त कहिले राम्रोसँग ग्रो हुनै सक्दैन होइन अनि लाइक वाट आई टोल्ड माई सेल्फ मैले अहिले गरिनँ अरू कसैले गर्ला भने ठिकै छ लाइक अब इफ यु ह्याभ द्याट अन्टरप्रेन्योरियल ब्रेन यो राइटिङ डाउन सो मेनी आइडियाज कति धेरै छ त दुईवटा मात्र आइडिया त छैन दुईवटा लाइफभरि दुईवटा मात्र आइडिया त हुँदैन तिम्रो सोचिराख अरू पनि आइडियाज आउँछ यो कसैले गर्ला ठिकै छ लेट देम डु इट होइन युआर नट फिडिङ देम द आइडिया दे आर कमिङ टु इट बाई देमसेल्भ्स अर्को आइडिया पछि जब टाइम हुन्छ जब टाइम दिन सक्छु त्यति बेला गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो आई वाज दिस लाइक जस्ट डु इट यु हेभ टु जस्ट डु इट भन्ने खालको मान्छे कि आई ह्याड टु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड थिङ्क इट्स ओके इफ अदर्स अल्सो डु इट या अनि कहिले त्यसमा बिङ द सेकेन्ड मुभर इज नट द्याट ब्याड एट अल नट द्याट ब्याड होइन द अदर पर्सन विल डु हाफ अफ द वर्क मेबी यु क्यान इम्प्रुभ अन द्याट एज वेल नि त अनि होइन उसले त्यो गर्यो सिमिलर टाइप अफ कुरा गर्यो भन्दैमा सबै तिम्रो आइडियाज त चोरेको छ एक्ज्याक्टली अनि तिम्रो पनि सम युनिक ट्विस्ट होला त्यसमा होइन जस्तो अब टिन्डर आयो त्यसपछि बम्बल आयो ओके किपिड आयो हिन्ज आयो के आयो नि गरिरहेछन् एउटामा समथिङ न्यू छ अर्कोमा अर्को नयाँ कुरा छ सो इट डजन्ट they can't just be one player के look at Facebook होइन त्योभन्दा पहिला त माई स्पेस थियो त्यसपछि हाई फाइभ भन्ने आयो एन्ड आई थिङ्क फेसबुकले त्यसको माथि बिल्ड गर्दै गएको त हो नि त होइन सो इट टर्न आउट फाइन फर देम देयर आर सो मेनी अदर इक्जाम्पल्स होइन अहिले सक्सेसफुल भइरहेको कम्पनीजहरू पनि एन्ड बिइङ द सेकेन्ड मुभर इज नट द्याट ब्याड मलाई त्यो इम्पेसेन्सको बारेमा कुरा गर्दा अनि ठ्याक्क वर्कआउटकोमा एउटा क्या हाँसउठ्दो एक्जाम्पल आयो कि जिममा जाँदा एक दिन दुई दिन वर्कआउट गरेपछि ठ्याक्क ऐना अगाडि यस्तै गरेर हेर्नु मन लाग्छ नि आई मिन आई अल्सो डु द्याट अ लट लाइक अलिकति वर्कआउट गर्ने बित्तिकै होइन के चेन्जेस आयो कि आएन भनेर हेर्न मन लाग्ने कि बिकज वी एक्सपेक्ट रिजल्ट सो फास्ट या आई थिङ्क मेरो लाइफमा चाहिँ फिटनेसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट प्ले गर्छ लट अफ थिङ्स द्याट आई डु अर that I have it in me is because of fitness, and those are few things that I have learned through fitness. Ki results take time. You just have to put your head down and put in the work, and results will eventually show. And patience is the key. Do you think your discipline bhanne kura came to you through this like fitness regime very much, that you yes, have? Definitely. I mean, like
मैले जसलाई पनि भन्ने कुरा के हो भने चाहिँ मोटिभेसन इज नट रियल. मोटिभेसन इज अ फिलिङ द्याट यु फिल समटाइम्स होइन. इट डजन्ट लास्ट फर लङ. यु फिल मी मोटिभेटेड बाई वान थिङ एन्ड इभेन्चुली इट विल फेड आउट नै, बिकज यु गेट युज टु द्याट स्टिमुलस. तर जुन यो डिसिप्लिन भन्ने कुरा छ, नट इभन ह्याबिट, डिसिप्लिन. ह्याबिट इज समथिङ मैले गऱ्यो एन्ड इट कम्स अटोमेटिकली. डिसिप्लिन इज ह्याबिट प्लस डुइङ द थिङ्स द्याट्स इम्पोर्टेन्ट टु यु. त्यो हो नि त डिसिप्लिन त, इभन इफ यु डोन्ट अटोमेटिकली ह्याबिटमै नभए पनि. सो यो डिसिप्लिनको कुरा चाहिँ इट कम्स फ्रम फिटनेस टु मी डिरेक्टली नै. किनभने चाहिँ मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा आम फ्रम बिरगन्ज है, अनि म यहाँ आउँदा आई युज टु लिभ इन अ हस्टेल. अनि त्यसपछि त्यतिखेर पनि आई रिमेम्बर एभ्रिथिङ, म जहिले पनि बिजी नै रहेँ भनेर. सो वाट आई युज टु डु वाज मेरो बिहान बक्सिङ क्लासेस हुन्थ्यो 4-5 त्यसपछि आई वाज डुइङ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज. त्यसपछि कलेज गयो, कलेजबाट फर्केर 5-6 फर्क्यो. अनि त्यसपछि जिम गयो. अनि त्यसपछि असाइनमेन्ट्स एन्ड अल द्याट थिङ. सो एभ्रिथिङ क्राम्ड अप गरिरहेकै रहेछु मैले लाइफभरि. अहिले भर्खर मैले सम्झिँदा. सो आई न्यू द्याट आई हेभ टु डु इट. फिटनेस भन्ने कुरा मैले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थियो कि मलाई त्यतिखेर पनि. सो त्यहाँबाट आई थिङ्क यो बिल्ड भएको छ क्या. एउटा डिसिप्लिनको कुरा पनि भयो. दि अदर थिङ इज बिङ पेसेन्ट पनि. रिजल्ट्स विल इभेन्चुली सो भन्ने पनि कुरा पनि के. एन्ड आई थिङ्क द्याट अप्लाइज टु प्रिटी मच एभ्रिथिङ इन लाइफ. I have this like one more thing I want to talk to you about, होइन. Let's get to that and then I'll come to something. Okay. यो धेरै गर्दाखेरि नि होइन, प्रोफेसनल लाइफ त भयो, तर देन देयर इज योर पर्सनल लाइफ अल्सो. हाउ डु यु म्यानेज टाइम, लाइक टु गिभ टु योर पर्सनल लाइफ एन्ड योर लाइक प्रोफेसनल लाइफ कि लाइक त्यो डिस्ट्रिब्युसन. यसलाई चाहिँ हामी लाइक वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्छौँ नि. लाइक आई डिड माई मास्टर्स इन अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी. आई फोकस्ड अन वर्क लाइफ ब्यालेन्स एन्ड जब सेटिस्फ्याक्सन एन्ड अल के. अनि वर्क लाइफ ब्यालेन्सलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने time given to work time versus non-work time. So how do you balance that? It's relatively easy because I'm in that phase जहाँ चाहिँ त्यो पहिला जस्तो एकदमै हुन्छ नि मरेर गर्नुपर्ने काम छैन मेजोरिटी अफ इट होइन. तर back when I started with my first business, I mean like I was working from 6 to working from 5:30 to evening को 10:30 सम्म क्या. That was all I did. म जिममा बिहान 5:30 जान्थेँ अनि 10:30 सम्म जिममै हुन्थेँ कि, त्यहाँबाट निस्किन्थेन. सो द्याट वाज माई लाइफस्टाइल फर अलमोस्ट मोर देन अ इयर एक्चुली. एन्ड अगेन यसमा चाहिँ एउटा ठ्याक्क राइट आन्सर भन्ने कुरा छैन. किनभने वेन आई लुक ब्याक एट इट वर्क लाइफ ब्यालेन्स थिएन त्यतिखेर, मेरो थिएन. बट द्याट वाज नेसेसरी. किनभने त्यो पार्टबाट म नगएको भए अहिले मलाई त्यो पाउँथेन कि. अहिले जुन माई लाइफ इज ब्यालेन्स्ड प्रिटी मच होइन. किनभने चाहिँ त्यो स्ट्रगल फेज सक्यो, नाउ म मेन्टेन गरेर आएको छु. सेम अघि नै यो कुराहरू. एन्ड आई हेभ अ लट अफ फ्री टाइम टु डु वाट आई वान्ट टु डु अल दिस थिङ्सहरू. To give to your, like, do you feel like you have enough time to give to your family, to your like relationships, social relationships? Yeah, more or less yes, it's pretty much balanced. I mean like अब कामै नगरेर बसेको जस्तो त हुँदैन, right? But I would say I'm satisfied होइन त्यो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ. हजुरले भने एउटा कुरा म लाइक हल्का सक पनि भयो कि, बिकज इन माई लाइक रिसर्च एन्ड अल होइन, आई केम अक्रस दिस थिङ द्याट इफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स कम छ भने चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन पनि कम हुन्छ. ट्रु. अनि हजुरको सुरुमा जुन लाइक यु सेड 1 इयर चाहिँ बिहानदेखि रातिसम्म म जिममै हुन्थेँ भन्नुभयो, वर्क लाइफ ब्यालेन्स थिएन. तर लेटर योर करियर मुभड इन द्याट डाइरेक्सन नै, त्यही जब करियर के पाथमा गयो कि. लाइक युआर इन द जिम, त्यहाँ नाउ योर करियर इज रिलेटेड टु जिम नै. यस. जेनरली वाट वी फाइन्ड इज वर्क लाइफ ब्यालेन्स कम छ भने चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन कम हुन्छ. जब सेटिस्फ्याक्सन कम भएपछि चाहिँ त्यो करियर पाथ नै छोड्नु मन लाग्ने खालको हुने कि. त हजुरको चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट यस्तो. आई वाजन्ट ड्रिभन बाई फिडब्याक, इमोसनल फिडब्याकले मलाई ड्राइभ गरेर आएको थियो नि त्यतिखेर. त्यतिखेर इट वाज अल अबाउट डिसिप्लिन भनौँ इन अ वे. आई हेभ टु डु इट, आई नो वेयर आम गोइङ, आई नो इट्स गोइङ टु सक. म एकदमै भेरी सेल्फ अवेर एन्ड भेरी रियलिस्टिक अबाउट माई एक्सपेक्टेसन्स. आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ कि लाइक हुन्छ नि इट्स गोइङ टु बी फन. सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई थट लाइक हुन्छ नि
इट्स गोइङ टु बी अ पिस अफ केक. मेरो फ्यामिलीमा कसैले बिजनेस गरेको छ अन्त फर्स्ट वान टु डु इट. अनि आई वाज अ भेरी गुड ट्रेनर, द टेक्निसियन, होइन स्किल्स थियो मसँग, तर बिजनेस रिलेटेड केही पनि आइडिया थिएन क्या. सो आई थट आई वुड मेक इट. सो त्यतिखेर 1 month 2 month पछि आई ह्याड लाइक म्यान दिस इज नट एज इजी एज आई थट. त्यतिखेर रियलाइजेसन के पनि भयो भनेपछि इट्स गोइङ टु स्टे दिस वे फर अ कपल अफ इयर्स. तर 2 years 3 years हामी सी अनदर थिङ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनकै कुरा हो अघि हामीले गरेर आएको. अहिलेको जेनेरेसनमा के छ भने चाहिँ मोस्ट पिपल दे वान्ट द रिजल्ट राइट अवे होइन. कतै कुनै जब नै गर्न गयो भने पनि 1 monthमा दे वान्ट टु बी बेटर, 3 monthsमा दे वान्ट टु बी बेटर. तर इट टेक्स इयर्स जे पनि कुरा गर्नको लागि, जे पनि कुरा, नट जस्ट जब होइन. वर्कआउट 3-4 years नभएर खासै रिजल्ट आउँदैन. 1 yearमा सिग्निफिकेन्ट अलिअलि चेन्जेस आउँछ. सो सेम थिङ विथ युर वर्क एज वेल. यु क्यान नट बी ड्रिभन बाई द्याट इन्स्टेन्ट रिजल्ट होइन. यु हेभ टु डेभलप युर सेल्फ, फोकस अन डेभलपिङ युर सेल्फ. सो मेरो केसमा चाहिँ यस मैले हुन्छ नि त्यो फिडब्याक ओरिएन्टेड वेमा गएको भए चाहिँ आई वुड ह्याभ प्रोबेबली क्विट होइन. तर चाहिँ द्याट वाजन्ट वाट वाज ड्राइभिङ मी. आई न्यू आई ह्याड अ प्लान, आई न्यू इट वाज गोइङ टु सक. अनि त्यो रियलिस्टिक अप्रोच भएपछि चाहिँ आई जस्ट पुश थ्रु. 1 year 2 years को लागि वर्क लाइफ ब्यालेन्स अलिकति कम्प्रोमाइज भयो होला, बट देन यु त्यसपछि स्ट्रक्चर एउटा आउँछ. एक्ज्याक्टली त्यसपछि स्ट्रक्चर आउँछ बिकज यु डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया. फर्स्ट टाइम कसैले केही वर्क गर्न लागेको छ, आफ्नो लाइफमा स्टार्ट गर्न लागेको छ भनेपछि इट्स नट गोइङ टु बी इजी होइन. बिकज यु आर डेडिकेटिङ अ कपल अफ आवर्स टु समथिङ एल्स. तिम्रो लाइफमा एउटा ब्लक आएन जुन 24 hours 8 hours छु, त्यो 16 hours फ्री थियो. त्यो 16 hours-बाट पनि लेट्स से फर मोस्ट पिपल 8-9 hours गयो कि. सो दे आर अलार्म्ड बाई द्याट एन्ड द अमाउन्ट अफ वर्क दे हेभ टु डु अन्त यो बिहान यु क्यान नट कम्प्लेन त्यतिखेर. किनभने चाहिँ एउटा इन्फर्म डिसिजन गरेको हो त्यो भनेको फर्स्ट थिङ. एन्ड इट इज गोइङ टु स्टे द्याट वे फर अ कपल अफ मन्थ्स अर इयर्स भनेर त सोच्नु पऱ्यो, रियलिस्टिक त हुनु पऱ्यो. The problem is हामी रियलिस्टिक हुँदैनौँ क्या. We see all these social media and all that thing. अहिले a lot of people are want to get into entrepreneurship, want to have startups. अनि all these success stories मात्र फिड भएको छ क्या हामीलाई. How 3 monthsमा यस्तो हुन्छ, how 1 yearमा you become a millionaire. अनि all these thingsहरू मात्र फिड भएको छ कि. And that is like maybe not even 1% of what's happening out there. I mean, 97% of startups fail. Exactly. Yeah. अनि जुन सक्सिड भयो त्यसबाट पनि another 5 years or so मा another 50-60% fail. होइन त. अनि त्यसपछि त्यो we don't know that. All we see is success stories, millionaire quotes on Instagram होइन. अनि त्यसपछि we talk about Mark Zuckerberg and Elon Musk ले यस्तो गर्यो. Dude, Elon Musk has been working since I don't know man 1990s देखि गरेर होला. 2001 देखि he started his companies. अनि अहिले 2020मा आफ्टर 19-20 years we see his success stories. So he's been working since he was a kid. Elon Muskकै कुरा गरौँ अहिले, the most popular entrepreneur भनौँ न. He's been working I don't know 12-13 years of age हुँदाखेरिदेखि. So whatever we are seeing right now it's been built up एउटा न एउटा वेले उसको पर्सनालिटी लाइफ shape गर्दै गएको whatever he did, and it took 25-30 years. And how can you imagine like 6 months like you'll be successful there, yeah. Progress takes time, success takes time, and you can't expect the instant success, results. Instant gratification say expect गर्नु. Yeah, and same thing with work life balance. I mean again यो कुरामा एकदमै न्यूट्रल छु कि. For a lot of people work life balance is important हैन. For a lot of people हुन्छ नि they can get away without giving too much time to their personal life पनि. तर you have to be very self aware. What do you want to do? Because if you want to be 2-3 years पछि the kind of Instagram success let's say त्यो चाहिन्छ भने you have to be realistic. It's going to suck. You cannot say कि म मलाई वर्क लाइफ it's going to suck for a while. You cannot say कि लाइक हुन्छ नि म वर्क लाइफ ब्यालेन्स पनि गर्छु, I'll work यति hours अनि त्यसपछि 3 monthsमा लाइक म खतरा गर्छु 6 months. No, that's not realistic. And like म पनि I'm in business. I'm family business मा. I've been there for like 4 years or so होइन. अनि like you know बिस्तारै बिस्तारै धेरै 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 भिज्दै गयो होइन. राइट. अनि त्यसपछि के नोटिस गर्यो भने ड्याड म सँगै अफिस जाने सँगै फिर्ता आउने
खाँदाखेरि पनि कामकै कुरा, अफिस जाँदा पनि कामकै कुरा, अफिसमा कामकै कुरा, फिर्ता आउँदा पनि त्यही, रातिसम्म बिहानदेखि रातिसम्म कामकै कुरा कि. आई नोटिस माई ड्याड लाइक हि इज लाइक अलवेज अन द, राति 8 बजे पनि फोन आएको छ कामकै, 10 बजे पनि फोन आउँछ, अब मलाई पनि स्याटरडे पनि फोन आउँछ, राति पनि फोन आउँछ, बिहान पनि फोन आउँछ. सो लाइक sometimes I question कि isn't work supposed to stay in the office? But then I have to remind myself it's business. Yeah. It's not a job. Yes, exactly. It's a business, and business doesn't end at 5. No. And business problems will surface at like 10 o'clock at night also, 4 o'clock in the morning also. And if you wait to deal with it, it'll only get worse. So if you, like I told myself, okay, if you want work-life balance, get a job. Maybe you'll find work-life balance there. Right. But you might not find that ambition, that drive that you might have in a business. Business ma you can't expect like, you know, rainbows and butterflies. True. You have to accept that it is going to take up a lot of your time and it's going to suck for some time. But once you establish it and once the momentum timle तिम्रो काम एज एन एन्टरप्रेन्योर एस्टाब्लिसिङ समथिङ भने मोमेन्टम क्रिएट गरिदिनु, त्यसपछि फाइन्ड द राइट पिपल एन्ड देन लेट देम क्यारी द्याट मोमेन्टम, एन्ड इभन देन यु विल ह्याभ प्रब्लम्स. डेफिनेटली. सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेपछि यो कुरामा चाहिँ आई मिन टु बी सक्सेसफुल, कोड अन कोड सक्सेसफुल भनेर भनौँ होइन, एट समथिङ यु हेभ टु बी अब्सेस्ड. यो सबैले सुनेको कुरा हो, तर वाट डज द्याट मिन भन्ने कुरा पनि आयो नि त, त्यो बुझा हुँदैन कि मोस्ट पिपलले. So being obsessed means you're thinking about it 24/7. You're doing it 24/7. And a lot of people kind of feel sorry for you. Tara, like, मैले आफूले experience गरेँ that 1 year, 1.5 year where I was working like 16-17 hours a day, it wasn't that bad. Because I was kind of enjoying it as well. किनभने त्यो कहीँ मुभ भइरहेको थियो कि आई वाज सिइङ द रिजल्ट्स होइन, म नेगेटिभबाट बिस्तारै बिस्तारै ग्रो भइरहेको देखिरहेको थिएँ कि. सो टु मी एभ्रिथिङ मेड सेन्स एन्ड आई जस्ट न्यू कि यति टाइम लाग्नेवाला छ, जस्ट बी पेसेन्ट बाई देम. एन्ड यु वुड फिल लाइक इट्स गेटिङ समवेयर, लाइक यु नो. यस, एन्ड द्याट इज वाट हुन्छ नि के अरे मेक्स इट अल वर्थ इट एट द एन्ड अफ द डे होइन. सो इट्स नट द्याट वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेको यस इट्स इम्पोर्टेन्ट फर लट अफ पिपल, तर दुवै चिज चाहिँ पाउँदैन. दुवै चिज पाउँदैन, त्यो चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट विथ युर सेल्फ कि वाट डु यु वान्ट. डु यु वान्ट त्यो वरेभर इलोन मस्क सक्सेस, अर डु यु वान्ट त्यो कम्प्लिटली ह्याप्पी लाइफ भन्ने कुरा. ह्याप्पी लाइफ अफकोर्स त्यो पछि हुनसक्छ, हुन्छ अफकोर्स नै. मैले फ्यु लाइक यु नो यङ अन्टरप्रेनर्स एन्ड यङ बिजनेस पिपलहरूसँग भेट्दाखेरि के भन्छन् भने कमन थिङ आई हियर, आई डोन्ट नो इफ यु सेड इट अर इफ यु हर्ड इट अर नट होइन, तर गर्ने अहिले हो गर्ने चाहिँ बिहापछि यस्तो गर्न सकिँदैन, बिहापछि फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्छ. जब लाइक यु नो अहिले त म एक्लै छु, सो लाइक यु नो आइम गोना गिभ अल माई टाइम टु दिस. बिहापछि लाइक हेभ यु फेल्ट द्याट, सेड द्याट, लाइक यु नो व्हाट डु यु थिङ्क अफ द्याट? अगेन यो भनेको त प्रायोरिटीको कुरा आउँछ अघि जस्तै, यु आर चुजिङ टु वर्क अहिले सो द्याट पछि तिमीलाई वर्क लाइफ ब्यालेन्स होस् भन्ने कुरा हो होइन. सो नट जस्ट गेटिङ म्यारिड मात्र होइन कि, देयर माइट बी भेरियस इभेन्ट्स. मेबी यु विल से कि लाइक 3 years म यो काम गर्छु, एकदम मरेर गर्छु, त्यसपछि आल डु समथिङ एल्स, त्यसपछि अलि रिल्याक्स गर्छु म, आल टेक इट चिल. सो त्यो अनुसारले इट्स अल अबाउट योर प्रायोरिटी एट द एन्ड अफ द डे होइन. अनि त्यसपछि इफ यु हेभ टाइम, इफ यु हेभ द मिन्स, इफ यु हेभ द रिसोर्सेस, वाइ नट डु इट राइट अवे भन्ने कुरा हो. आई थिङ्क द्याट्स holds true to some extent. तर अगेन यो सबै कुराहरू भनेको इट्स अल अबाउट पर्सनल प्रायोरिटी हो. तिम्रो प्रायोरिटी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, अर्को मान्छेको प्रायोरिटी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, र त्यसमा गिल्टी फिल हुने कुरा पनि छैन, र 1 person इज राइट भन्ने कुरा पनि छैन कि. सबैलाई डिफ्रेन्ट कुरा. लाइक वेन आई टक टु माई ड्याड इज युजली लाइक टाइम हुनुपर्छ, खालि काम गरेर मात्र हुँदैन काइन्ड अफ हुनुहुन्छ क्या. अहिले आएर बुझ्नु थाल्नु भएको छ वाट एम आई डुइङ, वाइ एम आई डुइङ यसरी, किन टाइम छैन पहिला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ. बट एन्ड नाउ उहाँले नबुझे पनि सुनिदिनुहुन्छ क्या. हि डजन्ट थ्रो इन यत्तिकै ऱ्यान्डम यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुन्छ भन्नु हुँदैन क्या. तर सुरुमा चाहिँ इनिसियली इट वाज हार्ड फर हिम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वाइ एम आई एट वर्क 16-17 hours a day, स्टाफ किन हायर नगरेको एन्ड अल दोज थिङ्सहरू. तर नाउ हि अन्डरस्ट्यान्ड दोज थिङ्स. सो to sum it all up,
यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु सम पिपल, इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट टु अदर पिपल. तर चाहिँ यो भनेको पर्सनल प्रेफरेन्स नै हो. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ you have to understand what do you want भनेर, र you have to and you have to come in terms that it's going to come with some sacrifices. कुन level of sacrifice, that depends on where you want to be. यो सबै कुरा त भयो. आई लभ हाउ यु सम्ड इट अप होइन. लास्टमा चाहिँ मलाई एज अ फिटनेस ट्रेनर इन्स्ट्रक्टर होइन, you've been in that realm for a long time. I wanted to ask you a question that I have said a lot of times. यो बहाना बनाएको छु मैले धेरैचोटि, धेरै मान्छेले गरे टु बिजी टु वर्क आउट होइन, लाइक टाइमै छैन यस्तो चाहिँ भन्छ नि. हाउ डु यु लाइक त्यो एक्सक्युज, not a good excuse. I say that and I'm telling myself also right now, it's not a good excuse. Like, what would you say to someone like me, like too busy to work out? Time is you again, see, most of my things, your whole podcast will sound the same. Tara most subjects ma chai ekdam neutral नै छु के. Again, same thing with this thing as well. See, time नहुने भनेको चाहिँ हुँदैन. But then again, it's all about priority हो. तिम्रो प्रायोरिटी योर वर्क एन्ड पर्सनल लाइफ छ, इन्जोयमेन्ट छ, अनि त्यसपछि फिटनेस छ भनेर भने द्याट्स गुड फर यु होइन. फिटनेस माथि नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या होइन. सो वेयर आई एम इन लाइफ, मेरो प्रायोरिटी राइट नाउ इज माई बिजनेसेस एन्ड माई वर्क. सो इफ देयर एभर कम्स अ टाइम कि आई विल हेभ टु मिस अ वर्कआउट भनेपछि आई डु द सेम थिङ. एन्ड दिस इज कमिङ फ्रम समन हुज बिन इन द इन्डस्ट्री फर 12-13 years and very deep in the fitness industry. होइन. So if I can use that excuse, so can you. But at the end of the day, you have to understand ki it's all about priorities. So if you want to maybe you're in that phase of your life where now is the time to go in terms of businesses or whatever it is. Maybe you're at a certain time also after that is over where you might prioritize your fitness. होइन. Or अहिले नै if you can balance अलिकता त्यहाँ गर्न सकिन्छ. So basically भनेको it all boils down to whatever you prefer. Your priorities. Yeah. Thank you, Sushant Dai, for joining me today. Sure. I love this conversation. A lot of हजुरले भन्नुभएको कुराहरू जस्तै कुरा गर्दाखेरि I realize yeah, maybe I need to think about this thing in my personal life also भनेर. It's been very helpful and nice talking to you. I hope some people find value in this conversation. Thank you so much for joining me today. Thanks so much for having me. Your bookshelf ma chahi haina, what I'm trying to do, this is my book collection. And what I'm doing now is like, every guest that comes in, take a book and once you finish reading it, minimize it by sharing it with others, because the whole concept is minimalism. So yeah, please choose any book that you want and then minimize it after you finish it. Thank you so much, Dai.